Hi guys, good evening. I'm Shivram. I'll be the trainer for today. I'll be taking you through DV360 demo class. This is just an overview of DV360 tool. What is this tool actually, and what type of topics we'll have in this bootcamp, and what is the salary ranges that we'll be discussing in our demo class today. So starting with what is DV360? Actually, if you want to know DV360 anedi, if I say it in our mother tongue, so it's a online advertising platform which helps the advertisers to serve their ads to the potential users. సో ఎవరైతే ఒక యూజర్ నీడ్ లో ఉంటాడో ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళకి ఆ యొక్క యూజర్స్ కి వాడు ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి సర్చ్ చేస్తున్నాడు, ఇట్ కెన్ బి ఎ ప్రోడక్ట్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ సర్వీస్, బట్ యాక్చువల్లీ ద యూజర్ ఈస్ లుకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ గా మనం యాడ్స్ ని చూపించడమే దిస్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ దట్ వి యూస్ ఇన్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. సో generally to start with, just a second, let me check if I am sharing my screen or not. Okay, let me share my screen. Entire screen share. Okay, let's give a heading as programmatic advertising demo. All right, so first we need to understand what is marketing. So as we all aware, what is marketing? Promoting products over internet, or generally marketing definition is promoting products physical. General definition of marketing, because physical ga manam door to door step or else over newspapers or else distributing pamphlets on roads or anywhere. This is physical type of marketing. అంటే ఒక పర్సన్ మీకు ఫిజికల్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. అది మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గర కనొచ్చు రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ వాకింగ్ ఆన్ ఎ రోడ్, సే లైక్ అమీర్పేట్, ఇక్కడ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏం చేస్తాయి, దే ప్రింట్ certain pamphlets and they advertise about their products which they are promoting. So appudu pamphlets istaru, so we deal with these type of courses ani. All of these is traditional marketing. So what all comes under traditional marketing? Serving ads across traditional media channels or traditional TV. Traditional TV అంటే ఇప్పుడు మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ కానీ లైక్ అమ్మమ్మలు వీళ్ళందరూ ఏంటి టీవీ చూసేటప్పుడు మనకు మధ్యలో యాడ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి. ఒక సీరియల్ ముద్దమందారమో ఏదో ఒక సీరియల్ చూసేటప్పుడు దే విల్ ఎన్కౌంటర్ విత్ యాడ్స్. అది ట్రెడిషనల్ టీవీ యాడ్. దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అనమాట. అండ్ ఈవెన్ వీ గెట్ టు సీ యాడ్స్ అక్రాస్ ఈనాడు, సాక్షి లాంటి న్యూస్ పేపర్స్ లో ఆల్సో వీ గెట్ టు సీ యాడ్స్. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ పాంప్లెట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ or else sales people walking at your doorstep and promoting products. సో ఈ డిష్ వాష్ కానీ ఈ యొక్క సర్ఫ్ ఎక్సెల్ అనే డిటర్జెంట్ పౌడర్ మీరు యూజ్ చేయండి, ఇప్పుడు ఈ ఆఫర్ నడుస్తుంది, ఇదంతా ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ అనమాట. సో విచ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫిజికల్. దెన్ వాట్ ఈస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అంటే, so we all are aware digital ante we are doing UPI payments which is connected to internet. Without internet connection you cannot make a payment if you are using any of the UPI apps. So that is happening digitally, which means serving ads across internet to the potential users is called digital marketing. So how do you define a potential in the user ante, like when the user is searching over internet for any service or product, which means they are in need of that product anamata. You could say, for example, I want to buy a running shoes. What will I do? First I'll do some research across internet.
I want to know the price range, I want to know the material, I want to know the color ranges which these brands are producing, say like Nike, Reebok, Puma, Adidas, ilanti HRX. So వీళ్ళు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు, ప్రైస్ రేంజ్ ఏంటి, ఎలాంటి కలర్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి రన్నింగ్ షూస్ లో. ఐ డూ సమ్ రీసెర్చ్, దెన్ ఐ చెక్ అబౌట్ ద ప్రైజెస్. Now these type of research will be captured by certain partners. So these partners are called as DMP partners. So what is the job of these DMP partners? They collect the data from various sources, and the full form of DMP partner is called as data management platforms. వీళ్ళని మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా, ఇఫ్ యూ రిలేట్ డే టు డే లైఫ్, వాట్ ఎవర్ యూ సీ అక్రాస్ ఇంటర్నెట్ ఆర్ ఫిజికల్లీ, ఇప్పుడు ఒక ర్యాక్ పికర్స్ ఉంటారు, చెత్త వేరుకునేవాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఎక్కడెక్కడ చెత్త ఉంటుందో అది తీసుకొని వేరుకొని he'll go to his shop or wherever he can segregate. వాడు ఆ ప్లేస్ లో కూర్చొని ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కి బాటిల్, మెటల్ కి మెటల్ ఆబ్జెక్ట్స్ he will separate. So why? Because it will be easy for him to resell it to any of the godowns. ఎందుకంటే వాడు ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ ఒక బంచ్ చేసి దాన్ని చుట్టేసి, ఇది ప్లాస్టిక్ 3 kgs, ఇది బాటిల్స్ ఒక 10 kgs, ఇది మెటల్ ఒక 5 kgs. So it will be easy for that rag picker to separate each of the objects. In the same way, these DMP partners also collect the data from various sources. Say, for example, they implement their tags on websites, on servers, or it can be they will acquire the data from data providers. Data providers in the sense service providers ఉంటారు కదా. మీరు ఎప్పుడైనా ఇది ఆలోచించారా, మీరు ఒక న్యూ సిమ్ కార్డ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా మీకు ఒక మార్కెటింగ్ కాల్ అనేది వస్తుంది, అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎ పర్సనలైజ్డ్ మార్కెటింగ్ కాల్. It's not in like air, sir, we're calling from ICICI Bank. Are you interested in loans and another? Sir, we are calling from ICICI Bank. Am I talking with Kalyan? Ani ila personalize chesaru. How come they got your details? Because they got the data from these DMP partners. So these DMP partners, what they'll do, they collect the data from various sources and they sell it. Yeah, so we'll so data అమ్మడం వల్ల, guys, my voice, if you don't mind, can you someone please mute? Okay, so they Pratisha, I think your mic is on. Yeah, thank you, man. So they collect the data from various sources. So when they are collecting the data from various sources, even they also have to pay some rent. And when we are relaying, we being an advertiser, and in this bootcamp, whatever we are training, మనం ఓన్లీ అడ్వర్టైజర్ స్పెసిఫిక్ గురించే మాట్లాడుతున్నాం, బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సపోర్ట్ అడ్వర్టైజర్స్. ఇన్ దిస్ సినారియో, యాజ్ అడ్వర్టైజర్స్ నీడెడ్ డేటా. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక బ్రాండ్ మార్కెట్ లోకి కొత్తగా వచ్చినప్పుడు వాడికి కావాల్సింది ఆడియన్స్ డేటా. ఎందుకంటే బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ దే నీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్. ఇన్ దట్ కేస్, these DMP partners eventually help the advertisers to scale up their campaign. It can be pacing or it can be revenue related. So general definition of digital marketing, to cut down in short, promoting ads across internet to the potential users ni digital marketing antamu. Ee digital marketing lo we have a variety of techniques involved in it. Techniques lo, excuse me with spelling, guys. So we have, everyone are aware of social media, so that's called social media marketing. We have search engine optimization. We have affiliate marketing. We have pay-per-click. Then we have programmatic advertising. And then we also have email marketing, influencer marketing, content marketing. Ila chaala untai, but the major things that we should know is these things. And I'll be focusing more on programmatic advertising. So basic programmatic advertising ante enti ante, it's an AI driven platform. See, we are hearing AI from last 3 or 4 years.
నాట్ ప్రయర్ టు దట్. ఏమన్నా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే వీ యూస్ టు యూస్ గూగుల్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ ఎనీ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ ఈ రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఏమైంది అంటే వీ హ్యావ్ గాట్ చాట్ జిపిటి, జెమినై, ఆల్ ఆఫ్ దీస్. బట్ ఈ ప్రోగ్రామెటిక్ అడ్వర్టైజింగ్ లో యూజ్ చేసే టూల్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 15 years దే ఆర్ డ్రివెన్ బై ఏఐ. సో ఏఐ వచ్చేసింది, నా జాబ్ ఏమవుతుందో, యూ షుడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్ బికాస్ it's already driven by AI from last 15 years. If you want to know, you can do some research about these tools like DV360, TTD. These are already AI driven, and there is no worry about your job that the AI can take over your jobs. So worry అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. And in one more thing, programmatic advertising లో who all stakeholders comes here అంటే will be supporting advertisers, and we also have publishers, we also have ad exchanges, and then we also have DMP partners, then we have ad servers and ad networks. సో వీళ్ళందరూ ఈ యొక్క ఎకో సిస్టమ్ లో దే విల్ బి పార్ట్, దే ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్. సో జనరల్ గా ఒక అడ్వర్టైజర్ కి ఒక యాడ్ చూపించాలన్నప్పుడు దే ఆర్ నీడింగ్ స్పేస్. ఆ స్పేస్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే దీస్ పబ్లిషర్స్. సో నౌ లెట్స్ గో విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అడ్వర్టైజర్స్ అంటే వి ఆల్ నో వి హ్యావ్ నైకీ, రిబాక్, అబౌట్ ఫుట్వేర్. అదే మనం అపెరల్ చూసుకున్నామంటే పెపే జీన్స్, లెవైస్. ఫుడ్ రిలేటెడ్ అంటే మెక్డీ, McDonald's, Pizza Hut. If it is automobiles, we have Hero, Royal Enfield. All of these are brands because they manufacture products and they sell the products to the end users, consumers. Our end users ni manam audience antam, digital marketing terminology. And when it comes to publishers, who are publishers? We all know publications. When we want to know certain information, అరే నిన్న ఏమైంది, అసలు ప్రపంచంలో ఏమైంది అంటే మనకు తెలుసుకోవాలంటే we have digital channels like TV9, ఈటీవీ, సాక్షి, ఆంధ్ర, ఇలాంటి ఆంధ్రజ్యోతి ఇలాంటి. In the same way, we also have newspapers. You have Sakshi, Deccan Chronicle, ఈనాడు, ఇలాంటివన్నీ దే ఆర్ పబ్లిషర్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే మన పబ్లిషర్స్ లో we also have different type of websites also where they create some content. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడన్నా ట్రావెల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఫస్ట్ వాట్ విల్ యూ డూ? యూ వాంట్ టు నో ద బెస్ట్ డెస్టినేషన్స్ అక్రాస్ ఇండియా ఆర్ అక్రాస్ వరల్డ్. సో దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ డూ దీస్ ట్రావెల్ రిలేటెడ్ కాంటెంట్, రైట్? సో అలాంటి వెబ్సైట్స్ కి మనం నావిగేట్ అవుతాం. బెస్ట్ డెస్టినేషన్స్ టు ట్రెక్ ఇన్ northern part of India. So let's keep it trekking. So ఇప్పుడు చూడండి, హాలిడే 5 and this Treks and Trails India, these are the people who are creating content. There are certain influencers who go to certain places and they share their experience. We also have Tripoto. If మీకు తెలుసుంటే Tripoto అనేది చాలా ఓల్డ్ వెబ్సైట్. People who do frequent traveling, going on a vacation or planning any treks, they will share their experience here. సో ఇక్కడ ఒక యూజర్ ట్రాఫిక్ అనేది ఉంటుంది. ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ పైన ఇట్ కెన్ బి లాక్స్, ఒక 2 to 3 lakh users every day. They come here and depends upon their interest, they read through the content. సో వీళ్ళంటే కాంటెంట్ డెవలపర్స్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ ట్రాఫిక్ వీళ్ళ దగ్గర కూడా మనకి యాడ్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి బికాస్ దే ఆర్ షేరింగ్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూజర్స్ ఆర్ కమింగ్ హియర్ టు రీడ్ త్రూ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇక్కడ వెబ్సైట్స్ లో యాడ్స్ సర్వ్ అవుతున్నాయి బికాస్ దే ఆర్ గివింగ్ ద స్పేస్ టు దోస్ అడ్వర్టైజర్స్ అన్నమాట. సో దట్స్ ద రీజన్ దీస్ ట్రిపోటో, డెక్కన్ క్రానికల్. ఒకసారి మనం డెక్కన్ క్రానికల్ వెబ్సైట్ చూద్దాం, మనకి అక్కడ కూడా యాడ్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. You say advertisement, it is loading here. ఇప్పుడు లోడ్ అయింది, ఒక ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఇట్ టుక్ టైమ్. కోర్సెరా యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది. హౌ దీస్ యాడ్స్ ఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ అంటే, సో బ్యాక్ ఎండ్ లో మనకి దీస్ ఆర్ ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ దేర్. ఇప్పుడు అడ్వర్టైజర్, ఏ అడ్వర్టైజర్,
Coursera is the advertiser, but who is the publisher here? Deccan Chronicle is the publisher. And in between, manaki exchanges ఉంటారు అన్నమాట. Who are exchanges? These are brokers. We can call it in simple terms, or mediators. So mediators ఏం చేస్తారంటే they analyze the request and they send the request to the advertisers. Based on the request, the ad will be displayed on the publisher web page to the users. Now వీళ్ళకి ఈ యొక్క అడ్వర్టైజర్స్ కి కావాల్సింది when they came new in the market, they need audience data. So these DMP partner, they sell the audience data to advertisers. Now ad servers అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక రిక్వెస్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది ఫ్రమ్ పబ్లిషర్ పేజ్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ డెక్కన్ క్రానికల్, ఇది ఒక పబ్లిషర్, ఇక్కడ నుంచి ఒక యాడ్ రిక్వెస్ట్ అనేది జనరేట్ అయింది. ఆల్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్, ఒక సెకండ్ లోపలనే అయిపోతుంది. మీరే లైవ్ చూసారు, నేను ఒక పేజ్ లోకి వెళ్ళా, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని ఒక ఎంటీ స్లాట్ చూపించింది, విత్ ఇన్ 0.02 సెకండ్స్ లో యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది. సో ఆ ఎంటీ ప్లేస్ లో అడ్వర్టైజర్ యాడ్ ఒకటి డిస్ప్లే అవుతుంది. అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ అడ్వర్టైజర్ పబ్లిషర్ నుంచి యాడ్ ఎక్స్చేంజ్ కి వెళ్తుంది. యాడ్ ఎక్స్చేంజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే అడ్వర్టైజర్ దగ్గర ఉన్న డిఎంపి పార్ట్నర్స్ లో లొకేట్ చేసుకొని, ఓకే వీడు మనకి రైట్ యూజర్ అని ఐడెంటిఫై చేసి వాడికి యాడ్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ యాడ్ డిస్ప్లే అయ్యే కంటే ముందు అగైన్ యాడ్ సర్వర్ కి ఏ కాల్ విల్ బి మేడ్. సో యాడ్ సర్వర్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎ సర్వర్. ప్రతి ఒక్క వెబ్సైట్ కి ఇట్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు సర్వర్ కదా. సో ఈ యాడ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే నౌ మై అడ్వర్టైజర్ హ్యాస్ విన్ ద రిక్వెస్ట్, నౌ ఐ నీడ్ టు డిస్ప్లే మై యాడ్. సో అప్పుడు యాడ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ సెండ్ ద క్రియేటివ్ ఆన్ టు ద పబ్లిషర్ వెబ్సైట్. సో పబ్లిషర్ వెబ్సైట్ అప్పుడు మనకి ఇక్కడ డెక్కన్ క్రానికల్ లో మనం యాడ్ చూసాం కదా, బీయింగ్ ఏ యూజర్, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నా ఎలా వస్తుంది అని. ఇఫ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ యువర్ అడ్వర్టైజర్ ఈస్ అనేబుల్ టు ఫిల్ ద యాడ్ ఫ్రమ్ ప్రోగ్రామాటిక్ అడ్వర్టైజింగ్, దెన్ వీ హ్యావ్ గూగుల్ యాడ్స్ కనెక్టెడ్. యాడ్ నెట్వర్క్స్ లో యూజ్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ గూగుల్ యాడ్స్ అంటారు. దెన్ ద రిక్వెస్ట్ విల్ బి ఫిల్డ్ బై ద గూగుల్ యాడ్స్ ప్లాట్ఫామ్. సేమ్ అడ్వర్టైజర్సే ఉంటారు, బట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రోగ్రామాటిక్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ పేపర్ క్లిక్ లో యూజ్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ ని గూగుల్ యాడ్స్ అంటాం. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఇన్వెంటరీ అనేది ప్రీమియం వస్తుంది. ఇక్కడ పేపర్ క్లిక్ గూగుల్ యాడ్స్ లో వచ్చేది ఏంటి అంటే కొద్దిగా తక్కువ ప్రైస్ లో అడ్వర్టైజర్ కెన్ గెట్. సో మేజర్ గా మనకి గూగుల్ యాడ్స్ యూజ్ చేసే అడ్వర్టైజర్స్ ఏంటి అంటే స్మాల్ అడ్వర్టైజర్స్, ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎంటర్ప్రినర్స్ or schools, I mean education institutions, or healthcare industry. So వీళ్ళు గూగుల్ యాడ్స్ యూజ్ చేస్తారు, అండ్ ప్రోగ్రామాటిక్ అడ్వర్టైజింగ్ విల్ బి యూజ్డ్ బై దీస్ టాప్ అడ్వర్టైజర్స్ అన్నమాట, బికాస్ దే హ్యావ్ ద పొటెన్షియల్ టు ఇన్వెస్ట్ అ లాట్ ఇన్ అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ their preferred channel is programmatic advertising. So the general overview of programmatic advertising and digital marketing. And if we talk about what is the major difference between traditional and digital marketing, you might have a question kada, digital ne enduk cheyali, nen traditional marketing lo kuda నాకు సేల్స్ అవుతాయి కదా. Can you give me a guarantee in traditional marketing that how many people have seen your ad? మనం కౌంట్ చేయగలుగుతామా ఎంతమంది మన యాడ్ చూసారు ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ లో? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈనాడు న్యూస్ పేపర్ లో ఒక అడ్వర్టైజర్ యాడ్ ఇచ్చాడు, బట్ దే కెన్ మెజర్ దేర్ క్యాంపెయిన్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే జనరల్ గా వాడి యొక్క యాడ్ ఎంతమంది చూసారు అనేది. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది చూసుకోండి. ఓకే, so they can generally measure the performance in Enadu only by ఎన్ని కాపీస్ సెల్ అయ్యా అని చెప్పి. ఇన్ ట్రెడిషనల్ మార్కెటింగ్ చూసుకుంటే హౌ మెనీ కాపీస్ హ్యాస్ బిన్ సోల్డ్ అంటే ఒక రఫ్ గా ఒక 2 lakhs కాపీస్ సెల్ అయ్యాయి అంటే ఒక రఫ్ ఎస్టిమేషన్, ఒక ఇంట్లో ఒక 2 to 3 members ఉంటారు, ఒక 3 members యాడ్ చూసారు, ఒక సెలూన్ లో ఒక 10 members విజిట్ అవుతారు ఇన్ ఎ డే. సో ఒక రఫ్ గా 2 lakhs కాపీస్ కి 3 lakhs టైమ్స్ యాడ్స్ డిస్ప్లే అయ్యాయి అని ఒక రఫ్ ఎస్టిమేషన్ దే కెన్ గెట్. బట్ దే వోంట్ గెట్ ద వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్, అక్యురసీ అనేది మిస్ అవుతుంది.
in traditional marketing, right? But in digital marketing, we have accurate information of data. In all of these tools, in all of these techniques, we can track accurate piece of information. So how they can track means with the help of tags. ఆ tags ని మనం ఏమంటాము అంటే we also have pixels. Tags కి ఇంకొక పేరు, పర్యాయ పదాలు ఉంటాయి కదా, there are synonyms to one word. Those other names to tags. So tags, pixels, beacons, tags, pixels, beacons, ఇలా వెరైటీగా డిఫరెంట్ టర్మ్స్ లో మాట్లాడతారు. బట్ వర్కింగ్ కండిషన్ ఆఫ్ దీస్ tags, pixels, beacons is to track యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్, నేను ఒక ఇంటర్నెట్ లోకి వెళ్ళి ఏమేం చేస్తున్నానో నా ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ అవుతుంది ఇంటర్నెట్ లో. అది డిఎంపి పార్ట్నర్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటారు, అడ్వర్టైజర్స్ కలెక్ట్ మై ఇన్ఫర్మేషన్, ఈవెన్ పబ్లిషర్స్ ఆల్సో కలెక్ట్ మై ఇన్ఫర్మేషన్. దట్స్ వెన్ నాకు నా యొక్క పర్సనలైజ్డ్ యాడ్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవుతాయి. నేను ఏదైతే నేను ఒక రన్నింగ్ షూస్ సర్చ్ చేశానో, ఒక 2 days or 1 day or after 1 hour I'll start seeing the running shoes ads. నేను ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు యాడ్ కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో టు టెక్ అండ్ క్రానికల్ ఐ గెట్ టు సీ దట్ యాడ్స్. వేర్ ఎవర్ ఐ గో ఐ స్టార్ట్ సీయింగ్ దీస్ interest based ads. How it's happening? With the help of tags, this tracking is happening. Okay, and advertisers ki proven strategy across digital marketing enti ante we have funnel stages. సో ఏదైనా ఒక దానికి ప్రూవెన్ స్ట్రాటజీ ఏముంటుంది? స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అండ్ ఇట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ అని ఎలా తెలిసింది? దెర్ ఆర్ lakhs of sample experiments has been done on the people who are smoking. సో వాళ్ళకి అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే వాళ్ళకి అచ్చా స్మోక్ చేయడం వల్ల లంగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, స్మోక్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ వస్తుంది. దే ఐడెంటిఫైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద lakhs of samples they have collected from the people, smokers. In the same way, so the IAB, International Ad Bureau, or so ప్రతి దానికి ఒక బాడీ అనేది ఉంటుంది. హౌ వి హ్యావ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ ఇండియా. సో ఇలానే, సో వి హ్యావ్ ఇంటర్నేషనల్ యాడ్ బ్యూరో, who create regulations for advertisers, publishers, and all of the advertisers, they need to follow these guidelines. So అలా అడ్వర్టైజర్స్ కి హెల్ప్ చేస్తూ ఐఏబి హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్. ఆ స్టాండర్డే most of the advertisers or publishers, they need to follow the funnel strategy. Our funnel strategy enti ante, we have top funnel, mid funnel, and lower the funnel. So వీటిని బేస్ చేసుకుని advertisers will be creating a campaign. So top funnel ni, the objectives where the advertisers will be following is awareness will be the objective, and in the mid funnel the objective is considered as consideration, and in the lower funnel the objective is considered as conversion. So ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక బ్రాండ్ ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేసిన, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ దట్ బ్రాండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ న్యూ ఇన్ ద మార్కెట్, సో అప్పుడు దే విల్ బి ఫాలోయింగ్ అవేర్నెస్. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా మీ ఫ్రెండ్ ఒక షర్ట్ కొనుక్కున్నాడు, సో యూ విల్ ఆస్క్ హిమ్, అరే వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రాండ్ అని. వాడు ఏమంటాడు, అరెంట్ యూ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ బ్రాండ్ అంటే నీకు తెలియదు ఈ బ్రాండ్ ఏంటో అని. విచ్ మీన్స్ ఒక బ్రాండ్ మార్కెట్ లో తెలియాలి అంటే advertisers should follow awareness strategy, because we are giving awareness of our brand to the users. So ikkada branding anedi avutundi anamata. So users will get to know about our brand. That is the end goal of the brands in the awareness or in the top funnel strategy. And in the consideration phase, we will be creating interest in the users. ఇప్పుడు ఎవరైతే whoever the user has been exposed to our ads, ఎవరికైతే మన యాడ్ కనిపించిందో వాళ్ళలో మనం ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వై ఆర్ వి క్రియేటింగ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్? వీఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఎంగేజ్ విత్ అవర్ యాడ్స్ ఇన్ ద యూజర్. సో మనం ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం యూజర్ లో. ఎందుకు అంటే యూజర్ ఎంగేజ్ చేయడం అంటే మన యాడ్ పైన క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది,
they'll be navigating to the advertiser's web page. ఇప్పుడు సేమ్ ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే, if I click on this ad, Coursera ad, where will I be going? I'll be landing onto the advertiser web page, Coursera web page. Now, what does this web page contains? These web page contains, if we go back to the other topic again, the previous topic, they are implemented with the tags. Somewhere I wrote ads, tags, beacons. Yeah, here. These tags are deployed on this advertiser web page. That's when these advertisers start tracking the user's information. Okay, so they can track user information and they will be serving the personalized ads to the users who are engaged with our ads. ఎందుకంటే ఆ ట్యాగ్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయి అడ్వర్టైజర్ కి యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేయడానికి. అండ్ నౌ అడ్వర్టైజర్ విల్ బి స్టార్ట్ retargeting the users who are engaged with our ads in the mid funnel, in the consideration funnel అన్నమాట. సో జనరల్ గా ఇది గైస్ ఒక రఫ్ ఓవర్వ్యూ if I give it about digital marketing and specific to programmatic advertising. And if I speak about the salary ranges and companies which offer these jobs, so we have companies like MNCs. So MNCs lo kuda untundi. You have Cognizant, Wipro, Accenture, Google Operations Center, అంటే Google యొక్క sister company. So all of these companies hire for these programmatic associates, programmatic specialists, programmatic senior analysts, and we also have media agencies. So digital marketing అనేది maximum media agencies దగ్గర ఉంటుంది. ఈ మీడియా ఏజెన్సీస్ మీరు చూసుకున్నారంటే యూ హ్యావ్ WPP, Dentsu, Mediamint, Publicis. సో ఇలా వెరైటీ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. వీళ్ళ దగ్గర కూడా మనకి జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సో salary ranges for for programmatic advertising, it ranges from 6 to 12 lakhs. It depends upon how much gap you have from your graduation. Say for example, you completed your graduation in the year 2024. సో 24 లో మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉంటే 2026 ఇప్పటికీ మీరు 2 years కంప్లీట్ చేసుకుని ఉంటారు. సో 2 years వాళ్ళకి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 6 to 7 LPA. 3 years వాళ్ళకి we have a package range from 6 నుంచి 9 LPA we can expect. And above 3, like 4 to 5 years undi ante we can guarantee 11 to 12 LPA we can guarantee. So these are the things that you can expect. And course duration, most probably we can complete this full stack advertising in 30 days, including theory, practicals, live class scenarios, and practicals with the live case scenarios and reporting and optimization. So if you నేర్చుకోవడం వల్ల what benefit you will be getting is there is no need of relying on any other sources when you join any company. మీరు ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోవడం వల్ల ఫుల్ స్టాక్ ప్రోగ్రామాటిక్ అడ్వర్టైజింగ్ మీరు కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పుడు మీ ఓన్ గా మీరు సర్వైవ్ అవ్వచ్చు ఈజీగా. సో మన ప్రోగ్రామ్ లో విల్ కవర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బేసిక్స్ and to advanced.
So these are the things, guys, about our today's demo. But feel free to ask if you have any doubts, guys. Any doubts, or if you need clarity. అంటే ఎన్ని టూల్స్ కవర్ అయితే మనకి కోర్స్ లో Sorry, sir. ఎన్ని టూల్స్ కవర్ అయితే అంటున్నా Oh, sorry, I missed to call out. So tools you will be trained on. Tools will be trained on three tools: Google Ads, DV360, and TTD, the Trade Desk. Three tools, sir, will be training on. General ఒకసారి చూపియాలంటే, so this is Google Ads platform, which will be, as I called out earlier, small advertisers, education institutions, or hospital industry people, they prefer using this tool. ఎందుకంటే ఇది స్మాల్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుతుంది టు సర్వ్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్ టు ద యూజర్స్. అదే DV360 ఏంటి అంటే కొంచెం ప్రీమియం, అండ్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. Major the top most advertisers, they will prefer serving their ads on DV360. And TTD also, it is one of the DSP majorly preferred by top most advertisers. Demand side platforms అనేవి టాప్ అడ్వర్టైజర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు. స్మాల్ సే లైక్ మన ఇంటి దగ్గర ఏదైనా ఒక షోరూమ్ ఓపెన్ అయింది, దే కెన్ ప్రిఫర్ టు promote their products, they can prefer Google Ads. So if you learn Google Ads, you can even do freelancing. But these DV360 and TTD, those are not open source tools. Only Google Ads is an open source. For that also, you need to provide your license. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా శ్రీ చైతన్య కాలేజ్కి మీరు యాడ్స్ రన్ చేస్తున్నారు అనుకుంటే వాళ్ళ యొక్క లైసెన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట. వాళ్ళు రిజిస్టర్ అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎడ్యుకేషన్ బాడీకి రిజిస్టర్, తెలంగాణ ఎడ్యుకేషన్ బాడీకి రిజిస్టర్ అయిన లైసెన్స్ దే నీడ్ టు ప్రొవైడ్. దట్స్ వెన్ దేర్ అకౌంట్ విల్ బి అప్రూవ్డ్ బై గూగుల్. సో బేసిక్ గా ఈ టూల్ పైన అయితే మీకు శాలరీ రేంజెస్ బాగుంటాయి. గూగుల్ యాడ్స్ అంటే 6 LPA మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్, ఆర్ 7-8, ఈవెన్ 5-10 years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకైనా. బట్ ఇన్ ప్రోగ్రామెటిక్ అడ్వర్టైజింగ్, ద AI driven platform, we have huge package range. ఓకే, ఎన్ని మంత్స్ ఉంటుందండి కోర్స్? So course is 30 days. Once you complete 30 days of full classroom training, we will be taking mocks. మాకు అర్థమవుతుంది మీకు నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది ఆ 30 days లో నేర్చుకున్నది. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వి విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ రిఫ్రెషింగ్ సెషన్స్. ఎక్కడైనా ల్యాగ్ అవుతున్నారు అంటే after that we will take mocks. Then once you are good, మాకు అనిపించింది, once we felt you are good in mocks, మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అంటే we will push your profile and we will start helping you for interviews. ఒక 2 to 3 months, right after completing your course, 45 days లో placement assistance we can provide. I mean ఒక జాబ్ ఇప్పించగలుగుతాం. That's also subjective based on how much efforts you are keeping. మీరు ఒక డేలో ఒక ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు అంటే దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చదువుకోవాలి. ద నెక్స్ట్ డే యూ విల్ హ్యావ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్. పోస్ట్ దట్ విల్ గో విత్ న్యూ టాపిక్స్. సో బట్ వీ కెన్ ఈజీలీ గ్యారంటీ 75 days లో వీ కెన్ ప్లేస్, 60 to 75 days. సో ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ప్రోగ్రామ్. Yeah, placement guarantee program, sir. Yes. Yeah. Okay. Any doubts, guys? సో మనకి ఇంగ్లీష్ వస్తేనే కొద్దిగా ఇది Yes, sir. సెట్ అవుతుంది. Communication skills is mandatory, sir. Yeah. ఓకే సార్, ఓకే. Yeah. యా, థ్యాంక్ యూ సార్, శివ సార్. Thank you. Yeah. Guys, thank you so much for your time. థ్యాంక్ యూ. If you have any doubts, please feel free to ask. One last call.
If you don't have any questions, if you have any questions, please feel free to connect with Kalyan sir. Otherwise, yeah, we can end the session here. Thank you so much for your time. Have a nice session. సార్ Yeah. ఒక్క నిమిషం సార్. సో దీని గురించి సెర్చ్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలా అని అడుగుతున్నారు. సో ఎక్కడ సెర్చ్ చేయొచ్చు మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ కోర్స్? ఇద్దరు పోర్టల్ సార్ BV360 అనేది మీకు ఎక్కడ దొరకదు. టీటీడీ గూగుల్ యాడ్స్ అనేది మీకు జనరల్ యూట్యూబ్ లో యూ విల్ గెట్. ఓకే, గాట్ ఇట్ సార్. ఎందుకంటే ఇది ఓపెన్ సోర్స్ కాదు సార్. BV360 అండ్ టీటీడీ ఓపెన్ సోర్స్ కాదు. దొరకవు మనకు. అవును. డెవాప్స్, GCP డెవాప్స్ లాగా టూల్ క్రెడిట్ కార్డ్ పే చేసి నేను తీసుకుంటా అంటే దొరకదు అనమాట. సో గాట్ ఇట్ సార్, గాట్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. నో వరీస్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. గైస్ బాయ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ టైం. సీ యూ. Hello, brothers and sisters. I am Kalyan Ram Peddeti from 19365. ఈ కోర్స్ మేము కొత్తగా లాంచ్ చేస్తున్నాం 190లో. సో ఇందులో బాగా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ మీకు చాలా తక్కువ డ్యూరేషన్లో నేర్చుకోవచ్చు. 1 monthలో మొత్తం ట్రైనింగ్ అయిపోతుంది. అంతా ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగే. ఇంకోటి వచ్చేసి సెకండ్ మంత్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా అటెండ్ అవ్వాలి, ఏం చెప్పాలి, ఏం చెప్పకూడదు, రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్, ప్రాక్టీస్ అన్ని చేస్తాము. 3rd monthలో మీకు జాబ్ కొట్టిచ్చేస్తాం. మీకు కనిపించే నెంబర్కి కాల్ చేయండి, లేకపోతే మా ఆఫీస్లోకి వచ్చి కలవండి. సో మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇస్తాము. సో ఎన్రోల్ అవ్వండి యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. త్వరగా జాబ్ తెచ్చుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.